हेलो पे केमी अच्छे समस्त पे बहुत भल थे स्वस्थ मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो सामने प्लस 3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं तो पे तुम कोर पेपर 11 यूनिट केते ना तुम यूनिट 4 रे कौन अच्छे स्मृति विभ्राट विषय तुम मैंने कमेंट सेक्शन जनाऊँ सर आम जिते पढ़ले स्मृति विभ्राट किपर भाव में मैंने बुझीपार ना तो आम एग्जाम कौन लिखू तो पे मैंने फास्ट तुमको गोटे कथा कही रखुच्छी तुम तुम गाइड जिते पढ़ तो 10 थर पढ़ कि तुम 11 थर पढ़ कि तुम मन जी मन न रही तुम बही थे पढ़ीद मात्र थे पढ़ीद ताठू अधिक मन रहा 100% सियोर कहीं देखो तो बही जमी लिखाई थे पूरा डिटेलिंग टाइप सेमती गाइड लिखाई न था गाइड सब सर्ट टाइप लिखाई थे मैंने तुमको छाड़ी छाड़ी केमती माने खाली से नाटकर उपरिया उपरिया सब जिन खुआई कि जदि से एकांकिकार जब भितर को जावाक चाहिए तुम सब बही को पढ़ो जहाद्वारा तुमको भल भाव में मन रहा तो आम चलतु आज भिडियो माध्यम तुम स्मृति विभ्राट विषय गोटे तार संपूर्ण बहीटे आम आलोचना करिया जहाद्वारा कि गोटे पिला माने जो पिला मन रहुनी से पिला आराम से भाव मन रखिबो एवं एग्जाम देखि से गोटा लिखि परिबो हला चलंतो डेरी करबानी वीडियोटी आरंभ करदबा गोटे पढ़ाघर दृश्य समय होउची संध्या हला संध्या समय एवं उठिला बेर को देखा गला जे छवि जेपरी कोन गोटे खोजुची एवं छवि सुंदरी तरुणी घरे प्रवेश करला बुढ़ा चाकर किए थिला से तार चाकर नाम थिला दासिया हला एवं से छवि को कोन गोटे खोजिवार देखि ताडे किछि समय पई चाहिबा परे दासिया बुझेला कोन खोजुछ देई अन्यमनस्क भाबरे छवि खोजुची तारे दासिया कहूची कोन खोजुछ खोजुची से माने चिड़ी गला देन छवि कहूची ठिया होई ओ दासिया मुह को अन्यमनस्क भाबरे चाहि कहला जे र कहली परा खोजुची तापर देखो दासिया तापर दासिया कहला देख झीओंकर कथा कहबा ढंग किए कोन बा खोजुची तापर कहला एटा छवि कहउछंती हला कोन खोजुची मने पडुनी दासिया कहला मला कोन खोजुछ मने पडुनी तो आउ खोजुछ फेर कोटाई तापर छवि कहउछंती टिके प्रथम हसी देले हां सत्तरे दासिया मने पडुनी तापर दासिया कहउची तापर के कहउची दासिया इलागो कथा इला सॉरी एइला कथा एइला को मने पडुनी कोन हेतु हेउनी हेतु माने कोन मने हेउनी तापर एटा कहउची छवि हला माने पुणी खोजिବାକୁ से आरंभ करथिला तापर से दासिया छवि को किछि समय पाए चाहि खोजुता सेमती जेतर कहला सेते बेरे छवि वर्तमान छवि कहउछला ए दासिया सुन तापर दासिया मुहरे गोटे विरक्तिर चिन्ह प्रकाश करी कौन कहूच छवि मो चटी दीटा कहीं तो पे मैंने चटी अर्थ चप्पल है चटी जो पे बुझीपारे चटी अर्थ चप्पल तापर आसला दासिया एना से दासिया कहते सी प्रथम करला छविर पाद को चाहे और पर विस्मित विस्पार हो से कहला सी छवि मुह कहनी कहला जे चटी केउठी अछि चमर हेज होउनी बा तुम कौन तुम मन हेउनी छवि कहूँ ना दासिया कहूँ ना तमें दे आउ भल हेबनी डाक्तर जेते औषध मौषध कले कौन हम तुम तो ये बेमार भल हेबनी आउे एटा कहूँ छवि दासिया मुह को कौतूहल दृष्टि चाहे तू केमिति जानिलु दासिया कहूँ हाँ सेमिति जानिली आउ किओ दे चटी पर तुम पादरे रही छवि कहूँ पाद को जो चाहिए से हसीदेला अरे हो सत्य तो मु तो भाभी मो पाद दुईटा खाली अच्छी बोली अच्छा तू जा दासिया भी भाव में मुंड हलाई प्रस्थान कर रमादेवी प्रवेश कर रमादेवी किए रमादेवी तांकर माँ कहार माँ तुम किए छवि माँ है से दासिया जाकि माँ को कहते रमादेवी को देख माँ देख पादरे चटी रही मत कौच चटीटा आनीदेलु बुझिल माँ मो कथा सीना तो मैंने शुणुनी किंतु हेले देई को निश्चय किए किमिया करी रमादेवी कहते हईल छवि ये फेर कौन केते दिन है कथा भूलिबा कमी जाइथिला एना छवि कहूँ मु कौन करी कहली बो मोर तो किसी मन रहुनी रमादेवी बापा कहीं मिछटार एत औषध खुआई बुझीपारुनी किसी तो टिके गोटे भल तो कौन भल तो हेलानी भूला रोग तापर एटा छवि कहूँ मु कौन करी बापा झील तो तापर दासिया कहते माँ तेमे मते कह मु आम गाँव से गुणिया को डाकी आने एवं देखिब सी खाली फुंकी देले सब ठीक हो देईकर छवि कहूँ पाखक आसे दासिया तू सत कहूँ फुंकी देले भल हो तेबे तो बो बापा पैसा बची जाता दासिया कहूँ हाँ
ଟିକଲ କରିବନି କାହିଁକି ମାନେ କଣ କାମ କରିବନି କାହିଁକି ହଉ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନ କହିବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଛବି ହସି ହସି କିରେ ତୁ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କିଆ ମୁଁ ତ ତତେ କିଛି କହିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାସିଆ କହୁଛି ହେଲା ଦେଖୁଛ ମା ଦେଖ ତମ ଝିଅର କଥା ମତେ କୁଆଡେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ରମାଦେବୀ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି କଣ ରେ କହି ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାବେଳେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଛବି ବୋଉ ବୋଉ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ତାପରେ ରମାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି କଣ ହେଲା ଫେର ଛବି ମୁଁ କଲମଟା କେଉଁଠି ରଖିଲି ବୋଉ। ରମାଦେବୀ ଆରେ କଲମ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କୋଉଠି ରଖିଲୁ ମନେ ପକା। ମା ଲୋ ମୁଁ କଣ ଯେ କରିବି ଟି। ତାପରେ ଛବି କହୁଛି ବହୁତ ମନେ ପକାଇଲିଣି ବୋଉ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ହେଲି। ରମାଦେବୀ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜ ଭଲ କରି କୋଉଠି ଥିବ ଏଠି କୋଉଟା ଖୋଜିବି କହିଦଉନୁ। ରମାଦେବୀ ବିସ୍ମିତ ହୁଏ ଆରେ ଏ କଥା ବି କଣ ମୁଁ ତତେ କହିଦେବି। ଛବି ହଁ ମୋ ସୁନା ବୋଉଟା ପରା ଟିକେ କହିଦେ। ରମାଦେବୀ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଗଲା ବେଳେ କୋଉଟା ଖୋଜିଲେ ମୋ କଲମଟା ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଉ। ରମାଦେବୀ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କଲମ ଆଣିଥିଲୁ। ଛବି କହୁଛି ରହ ଭାବି ମନେ ପଡୁନି ବୋଉ। ରମାଦେବୀ ହଠାତ୍ ଛବିର ବେକ ପାଖକୁ ଚାହିଁ ହଁ ମୋ କପାଳ। ଛବି କିଛି କିଛି ବୁଝି ନପାରେ ଫେର କଣ ହେଲା ବୋଉ। ରମାଦେବୀ କିଲୋ କଲମଟା ପଲା ତ ବ୍ଲାଉଜ ବେକରେ ମାରିଛୁ। ଛବି ବେକ ପାଖରେ ହାତ ଦେଇ ଓ ହସି ଆରେ ଏଇଠି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ ବୋଉ ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ ୟୁ ଆର୍ ସଚ୍ ଏ ନାଇସ୍ ବୋଉ। ଗେଲେଇ ହୋଇ ବୋଉ ମତେ ଏଥିରେ ବାହା କରି ଦେବାକୁ କେମିତି କହୁଛୁ କହିଲୁ। ରମାଦେବୀ କାହିଁକି ଲୋ। ଛବି ଯଦି ବାହା କରିଦଉ ନା ତତେ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯିବି ଜାଣିଥା। ବୋଉ କହୁଛି ମତେ ନେଇକରି ଯିବୁ ତା ନହେଲେ ମତେ କିଏ ସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେବ କହିଲୁ। ରମାଦେବୀ ତତେ ଆଉ ପାରି ହେବନି ଛବି ପାରି ହେବନି। ବୃଦ୍ଧ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଅବନୀ ବାବୁ କିଏ ଅବନୀ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ସରି ଛବିଙ୍କର ବାପା ହେଲା। ଅବନୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପାରି ହବନି ଛବିବୁ କାହାକୁ ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ କଣ କଲା ଛବି। ରମାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଜି ସେଇ ଭୁଲା ରୋଗ ବାହାରିଲାନି ବେଶୀ କରି। ହବନି ହଁ ବାହାରୁ ଛବି ବୋଉ ବାହାରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ରମାଦେବୀ କଣ କହିଲ କିଛି କରିପାରିବିନି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୋର। ହବନି ନା 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 ଝିଅଟି ଖାଲି ତମର ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ନୁହଁ। ରମାଦେବୀ ଆରେ ତମର ହେଇଥିଲେ ଏକଥା ତ କଣ ତ ନାଇଁ। ଅବନୀ କହୁଛି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କହୁନ ଚିକିତ୍ସା ତ କିଛି ବାକି ରଖିନି। ତାପରେ ଯଦି ଭୁଲ ନହେଲା ସରି ଭଲ ନହେଲା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ଆଉ କି ସେ ବେଡ ଲକ୍। ତାପରେ ରମା କହୁଛି ତା ବୋଲି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଚୁପ ହୋଇ ବସିବ ନା କଣ। ରମା କହୁଛି ସରି ଅବନୀ ଆଉ ଉପାୟ କଣ କହ। ଏମିତି ଗୁଢାଏ କଣ କହୁଛ ମୋ ବାପ ହେଇ। ହବନି ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ଛବି ବୋଉ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଛବି ପାଖକୁ ଯାଇ ମା ଛବି ଆଜି ଫେର କଣ କଲୁ ଲୋ ମା। ଛବି କିଛି ନାହିଁ ତ ବାପା। ରମାଦେବୀ ଦେଖୁଛ ଟିକକୁ ଆଗ କଥା କେମିତି ଭୁଲି ସାରିଲାଣି। ପାଦରେ ଚଟି ପିନ୍ଧିଛି ଦାସିଆକୁ କହୁଛି ମୋର ଚଟିଟା ଆଣିଦେ। ସେମିତି ବ୍ଲାଉଜର କଲମଟା ଘର ସାରା ସେ ଖୋଜୁଛି। ଅବନୀ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ମାନେ ବୁଝିଲ ଛବି ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡି ଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ଛବିକୁ ଚାହିଁ ଛବି ମୋର ଏ ଭୁଲା ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ବାପା। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଅବନୀ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି। ଶୁଣ ଛବି ବୋଉ ଝିଅ କହୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବୀର ଯେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ତୋର ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଭାବିବ। ଛବି ଭାବିବେ ମୋର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହୋଇଛି ଅତି ସହଜ କଥା ଗୁଡା କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଦଧୁନି। ପ୍ରବୀର ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ବିଗିଡି ଯିବନି। ହବନି ହେଁ କଣ କହିଲ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବେମାର ଦେଖିଲେ ପ୍ରବୀର ଛବିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଆପତ୍ତି କରିପାରେ। ହବନି ହଁ କରିପାରେ କଣ କହୁଛ ଛବି ବୋଉ କରିବ ତ ସେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛି ନା। ଛବି ଉଠି ପଡି ବାପା ମୁଁ ବାହା ହଉନି ତମର ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହବନି ହେଁ ବାହା ହଉନୁ କାହିଁକି ତୋର ଇଚ୍ଛା ତତେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ସେଇ ପ୍ରବୀରକୁ ନା କଣ କହୁଛ ଛବି ବୋଉ। ତାପରେ ଏଇଟା କହୁଛି ରମା
ମଲା ଏ କଥା କେଉଁଠି ଦେଖା ଅଛି ନା ଶୁଣା ଅଛି? ସବୁ କଥା ଠିକ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରବୀର ତ ପିଲା ତ ଯିବା ଆଗରୁ ହବନି। ଆଉ ଝିଅ ମୋର କହୁଛନ୍ତି ବାହା ନ ହେଇ ଚାକିରି କରି ପଇସା କମେଇ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଷିବେ। ଛବି ବିସ୍ମିତ ହେଇ ଆରେ ମୁଁ କେତେରେ କହିଲି ଏ କଥା ବାପା? ହବନି। ତୁ ସେଇ କଥା କହିଲୁନି? ଛବି ହସି ଦେଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବାପା ତମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବିଲକୁଲ କମିଗଲାଣି। ହବନି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲୁ ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ହସିଦେଲେ। ତାପରେ ଛବି ହସୁଛ କର ବାପା ମୁଁ ତ ମୋଟେ କଥା କହିନି। ରୋମା ଛବି କେତେବେଳେ କଥା କହିଲା? ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମା ଝିଅକୁ ଚାହିଁ ଅବନୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କହନି। ହଉ ହେଲା ତମର ମା ଝିଅଙ୍କର କଥା ହେଲା, ମୋ କଥା ଏବେ ଭୁଲ। ଛବି ତୋର ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି। ଛବି ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୁଣ ଛବି ଆଜି ପ୍ରବୀର ଆସିଲେ ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଭଲ କଥା ପ୍ରବୀର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୋର ମନେ ରହିଲାଟି? ରମାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଚିଡ଼ି ଯାଇ ତମେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ବିଗାଡ଼ି ଦଉଛ। ହବନି। ଆରେ ହ୍ୱାଟ ଏ କୁଆର ଓମେନ୍ ୟୁ ଆର୍। ମୁଁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲି? ମା ଛବି ମୁଁ କଣ କହିଲି କହିବଟି? ସେ ଚୌକିରେ ବସି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅ ବାପା। ହବନି। ଛବିକୁ ଚାହିଁ ହପଲେସ୍। ରମାଦେବୀଙ୍କୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁ ଦେଖିଲ ତ? ଛବିକୁ ଚାହିଁ ଶୁଣ କହୁଛି ମନେ ରଖ ଭଲ କରି। ଛବି ବୋଉ ମୁଁ ଛବିକୁ କଣ କହୁଥିଲି ତ ଭୁଲିଗଲି। ଭୁଲିଗଲି। ରମାଦେବୀ ବାପକୁ ଝିଅ କେହି ବି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ହବନି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ରହେ? ସବୁ ଗଡ଼ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଛବି ବୋଉ ସବୁ ଗଡ଼ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ରମା ଶୁଣ ପ୍ରବୀର ପରା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗର ଡାକ୍ତର ହିଁ ଆସୁଛି। ସିଏ ଛବିର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହବନି। ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତ ମୁଖରେ ଚାହିଁ ଛବି ବାବୁ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ମତେ କଥାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ନଥିଲା ହଠାତ୍ ବିଷମ ହୋଇ ବଟ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରବୀରର ମୋଟେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଛବିର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହୋଇଛି। ଜାଣିଲେ ବିଷମ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଯିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ବୁଝିଲ ଛବି ବାବୁ? ଦାସିଆ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦାସିଆ ଦେଇ ତମ ପ୍ରଫେସର ଆସିଛନ୍ତି। ଛବି ଏଇଠିକି ନେଇଆ। ହବନି। କିଏ? ଧରେନ୍ଦ୍ର। ହଁ ଯା ଡାକିଦେ। ଦାସିଆର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଛବି ଆଜି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଲ୍ଦି ବିଦା କରିଦେବୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରବୀର ଏଇ ଲାଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଛବି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଇ ହଁ କଲା। ହବନି। ତୋର ମନେ ରହିବ କି ନାହିଁ ଆଇ ଡାଉଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆସ ଛବି ବାବୁ ଆସ। ରମାବାବୁ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବ। ଛବି ଉଠି ନମସ୍କାର କଲା। ଛବି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଇ ଏମ୍ ଲେଟ୍ ଟୁଡେ। ଛବି ଲେଟ୍ କାହିଁ ନାହିଁ ତ? ହାତ ଘଡ଼ି ଦେଖି 7ଟା ତ ଯାଇ ବାଜି ନାହିଁ ସାର୍। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭୁଲି ଯାଉଛି ଛବି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ 6ଟା ବେଳକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 7ଟା ପାଖାପାଖି। ଛବି ଆପଣ 6ଟା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏତେ କମ୍ ଛବି? ଛବି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ସେଇ କଥା ତ ମତେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ ତୁମେ ସେଇଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁହଁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାହିଁ କୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 6ଟା ବେଳକୁ ଆସେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଛବି ଏଇଟା ଏମିତି କୋଉ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଆରେ ମନେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ନା? ରାଇଟ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଛବି ତା କଣ ତୁମେ ଜାଣ ନା? ଛବି ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ହ୍ୱାଟ୍? ତମେ ଜାଣ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁବାର କହିନି ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ୟୁ ଅପ୍? ଛବି କହିଥିବେ ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଗଡ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ଛବି କେତେଥର ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର ଖୋଲି କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ। ଛବି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅନ୍ତର ଖୋଲନ୍ତି? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ହପଲେସ୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ଛବି ହୃଦୟ କେଉଁ ତନ୍ତୀରେ ତମର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଘାତ କରେ। ଛବି ସାର୍ ଆପଣ ବୋଧ ପାଗଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି।
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ହସି ବାଃ ଚମତ୍କାର ସମ୍ଭାଷଣ ନିରାଶ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛା ଆଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଛବି ନା ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ପଢ଼ିବନି ଛବି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ହବନି ପ୍ରବେଶ କରି ମା ଛବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଉଠି ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଛବି କହିଲୁ ଛବି କହିଲୁ ତାଙ୍କ ସାର୍କୁ ଛବି କୋଉ କଥା ବାପା ଅବନୀ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କୋଉ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ସାର୍କୁ କହିବାକୁ ଯେ ଯେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଛବି ମୋତେ କହିବ ଯେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହବନି ନା ନା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟୁ ମି ଯଦି ଏତେ ଜରୁରୀ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭୁଲି ବସେ ଛବି ଖୁସି ହୋଇ ହଁ ବାପା ମନେ ପଡ଼ିଲା ହବନି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା କହିଦେବୁ ସେଠି ପଳେଇଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହୋଇ କି କଥା ଛବି କହୁଛି ସାର୍ କହୁଛି ସୁଖବର ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ପାଖେଇ ଆସି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ନା ଛବି ହସି ଆଜି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ସାର୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକି ଛବି ମୁଣ୍ଡ କୋଣାଇ ଟିକେ ଭାବିବାର ମୁଖଭଙ୍ଗୀ କରି କହୁଛି ସାର୍ କହୁଛି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଶୀଘ୍ର କହୁନା କହୁଛି ସାର୍ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କଥା ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଆସିବେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବୀର ବାବୁ କିଏ ଏଇ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବି ୟା କୋଉ ଲେଖା ଅଛି ବା ଛବି ସେ ବିଲାତରେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସେ ତମର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିପାରେ କି ତାଙ୍କ ବୟସଟା କେତେ ଛବି ହସି একথা কাহিଁକି ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଛବି ଆପଣଙ୍କ ବୟସରେ ବୋଧ ହୁଏ 28-29 ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଛବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଓ ଫିସ୍ କରି ହସି ଦେଇ ସେ ବିବାହିତ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ହଁ ବୁଝିଲି ଉଠି ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମୁଁ ଆସେ ଛବି ସାର୍ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବନି ଛବି ମୁଁ ମୋଟେ ନୁହେଁ ସାର୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସିବି ସାର୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଛବି ତମେ ଭାବନି ଯେ ତୁମେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ତମ ବାପା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧ ଛବି ହଁ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିର୍ବୋଧ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ନିର୍ବୋଧ ସାର୍ ହଉ ନମସ୍କାର ମାନେ ସେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ହଁ ବିରକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଛବି ସେଇଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଗୋଟାଏ ନୋନସେନ୍ସ ସୁଶାନ୍ତ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ହାତ ଠାରି ତାର ବନ୍ଧୁ ହେମନ୍ତକୁ ଡାକିଲା ସୁଶାନ୍ତ ହାତରେ ମାଉଥ ଅର୍ଗାନ ଓ ହେମନ୍ତ ହାତରେ ମଡାଲିନ ତ ଏମାନେ କିଏ ସୁଶାନ୍ତ ହଉଛି ଛବିର ଭାଇ ହେଲା ଆଉ ହେମନ୍ତ ହଉଛି ସୁଶାନ୍ତର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତା ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ହେମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମତେ କାହିଁକି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ତ ତୋର ସିଷ୍ଟାର ଯଦି ମତେ ରାଗିଯାଏ ନା ସୁଶାନ୍ତ ପାଟି କରନି ମୋ ବାପାକୁ କାଲିଠୁ କହିଛୁ ଯେ ହେଲେ ତ ସିଷ୍ଟାର ଯଦି ଆମର ଏ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବ ଯଦି କହିବ ବଜାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆରେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବି ବାଦ ଯାଉନି ମ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ବାପା ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ ଗୀତକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ହେମନ୍ତ ତାହେଲେ ବୁଝିଲୁ ନା ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ତ ଅପା ବି ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଶାନ୍ତ ତ ଅପା ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବଡ଼ ଡରୁଆଟା ତୁ କିରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅଛି ତୋର ଏତେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି ହେମନ୍ତ ଭାଇ ତ ଅପା ଯଦି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ହଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏବେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନା ହେମନ୍ତ ତେବେ ତ ବିପଦ ବୁଝିଲୁ ସୁଶାନ୍ତ ତୋର ମୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ ଅପାର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରିକୁ ମୋର ଲକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେମନ୍ତ ଠିକ୍ ପୁରାପୁରି ରାଜଜଟକ ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବାପା
ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ା ମିଜାଜି ଓ ଭଳା। ହେମନ୍ତ ଏ କ'ଣ କହିଲୁ ବାପା ଚିଡ଼ା ମଜାଜି, ଆଉ ତୁ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିଛୁ ତ ଅପା ଆଗରେ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଗୀତ ବୋଲାଇବାକୁ। ଆରେ ତା ପଢ଼ା ଘରେ ପୁଣି ପୁଣି ତା ପଢ଼ା ଘରେ ପୁଣି। ସୁଶାନ୍ତ ଆରେ ଡରନି ମୁଁ ଅଛି। ହେମନ୍ତ ହଁ ତୁ ଅଛୁ ବୁଝିଲୁ। ଏ ଶିବାଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଯଦି ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ନା, ତେବେ ବିରାଟ ଘରଟା ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ହେମନ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାପକି ମାରେ। ତୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଇଡିଅଟ। ହେମନ୍ତ କରେକ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ଏ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଇଡିଅଟ? ସୁଶାନ୍ତ ହଁ ଇଡିଅଟ। ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ହଉଛୁ। ହେମନ୍ତ ହଁ ହଁ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି, ଯେତେ ହେଲେ ବି ତୋର ସିଷ୍ଟର ତ, ତା ଉପରେ ଫେର ମଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ। ସୁଶାନ୍ତ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାରୁ ହେମନ୍ତ ଡରିଯାଇ ଆରେ ମଷ୍ଟ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶିକ୍ଷିତା ଶିକ୍ଷିତା। ତାପରେ ସୁଶାନ୍ତ ରହ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣେ ଆଉ ରହ ମୁଁ ଅପାକୁ ଡାକି ଆଣେ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚା ଜଳଖିଆ। ହେମନ୍ତ ଆରେ ରହ ମ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ସରପଳ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ନ ଘଟେ ତେବେ ଯାଇ ସେ ସବୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତେବେ ମୁଁ ଅପାକୁ ଡାକି ଆଣେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ହେମନ୍ତ ହାଏ ଏ ଘରଟା ଗୋଟେ ମିଡ୍ ସମର ନାଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ହବ ଆଜି ଦେଖୁଛି। କାହାର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ତ କାହାର ଲକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କାହାର ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପର। ଏ ଅବସରରେ ନାଚଟାର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଛବି ଓ ସୁଶାନ୍ତର ପ୍ରବେଶ। ସୁଶାନ୍ତ ଅପା ହନୁମାନର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମାନ ଜାମ୍ବବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଶାନ୍ତର ବନ୍ଧୁ ହେମନ୍ତ। ଛବି ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର କରି ହଁ ମୋ ପଢ଼ା ଘରେ ଆଣି ହାଜର କଲୁ କାହିଁକି? ସୁଶାନ୍ତ ବାସ୍ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ କାଲିକା କଥା। ଛବି ତୁ ମତେ କାଲି କିଛି କହିନୁ ତ? ଆରେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି ଆଉ। ସୁଶାନ୍ତ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ? ହେମନ୍ତ ତୁ ଫାଡ଼ାଟା ଛବି ଅପାକୁ କିଛି ବି କହିନୁ, ଅଥଚ ମତେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଘରେ ଆଣି ଠିଆ କରି ଦେଇଛୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଆରେ ନା ନା ମୁଁ କାଲି ଅପାକୁ ଭଲ କରି କହିଥିଲି ନା, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅପା ମୁଁ ତତେ କାଲି କହିନଥିଲି ନା ଯେ ଆମେ ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଆକ୍ଟଟା ନେଉଛୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଖୋଜିଛୁ ବୋଲି। ହେମନ୍ତ ଇସ୍ ଫେର କହିଲା ଖୋଜିଛୁ ବୋଲି। ଆରେ ଯେମିତି କହିବେ ଯେ ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ କ'ଣ ନଦୀନ ବାବୁ ଗୀତଟାକୁ କାଟିଦେବେ। ଆରେ କହିବୁ ତ ଗୀତଟା ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣଟା? ସୁଶାନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବି ଧ୍ୟାତ ମନେ ପଡ଼ୁନି କହିବଟି ଛବି ଅପା। ଛବି ହସି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ହେମନ୍ତ ରାଇଟ୍ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଛବି ତୋମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ ଚମତ୍କାର। ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ସାପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୋଇ ପୁଣି କନସିଡରେସନରେ ଖସିଗଲି। ଛବି ସତେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହେଲ ପୁଣି? ହେମନ୍ତ ଏଇ ମାତୃଭାଷାରେ। ଆଉ ଫେଲ୍ କୋଉଥିରେ? ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ପାଠ ଏଇଟା। ସୁଶାନ୍ତ ଧ୍ୟାତ ବାଜେ କଥା ପକେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅପା ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ଟା ଶୁଣ ତ ଅପସନ୍ ଦଉ ପରା। ଛବି କହିଥିଲି ଦବାକୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଧ୍ୟାତ ହପଲେସ୍ ମେମୋରି, ତୁ ପାଠ ସାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇ ପଡ଼। ଛବି ଚୁପ୍ କର ଫାଜିଲ ଟକା। ହେମନ୍ତ ହଉ ଠିକ୍। ସୁଶାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବୁଟି? ହେମନ୍ତ ରେଡି 1 2। ଛବି ବାପା ଶୁଣିବେ ଯଦି ତୋର ମିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଟା ଛବି କହିଲେ ହେଲା। ଛବି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ବାପା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ତ ମିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସୁଶାନ୍ତ ମୁଁ ସେ ରିକ୍ସ ନେବି। ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ଏଠି 100 ଟାଇମ୍। ଏବଂ ରେଡି 1 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାପରେ ହେମନ୍ତ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ମଡଲିନ୍ ଓ ମାଉଥ ଅର୍ଗାନ ବଜାଇଲେ। ହେମନ୍ତ ଗାଇଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ ରାମ 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 ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ନାଚ ନାଚିଲେ। ଅବନି ଗଜର କରି ହୟ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଏଠି? କିରେ ସୁଶାନ୍ତ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଏହା କରୁଛୁ? ସୁଶାନ୍ତ ଭିତ ଭାବ ଦେଖାଏ ବାପା ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଗୀତଟା ଆମେ ରିହର୍ସାଲ କରିଥିଲୁ। ଅବନି ତ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି କରୁଥିଲୁ। ଏଇସବୁ ବଜାରିଆ ଗୀତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋଲା ହବ ନାହିଁ। ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବଜାରିଆ ଗୀତ ନୁହେଁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏଇସବୁ ତ ରାମାୟଣ କଥା। ଅବନି ବିକୃତ ମୁହଁରେ ରାମାୟଣ କଥା ନାହିଁ, ତମେ ସୁଶାନ୍ତର ସାଙ୍ଗ। ବା ଖୋସା ଚେହେରା, ତମେ ଏ ବଜାରି ଗୀତ ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ପାଇଲନି? ମୋ ଝିଅର ପଢ଼ା ଘରେ ଆସି ରିହର୍ସାଲ କରୁଛ? ହେମନ୍ତ
ଆଜ୍ଞା ସୁଶାନ୍ତ ମତେ ହବନି, ବାହାର ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ସୁଶାନ୍ତ ତୋର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ। ସୁଶାନ୍ତ ହେମନ୍ତର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଅବନୀ ବାବୁ ଛବିକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁ ଏ କଣ ହେଲା ତୋର ଛବି 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 ଆରେ ଛବି ବୋଉ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଆରେ ଦାସିଆ ଛବି ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଉପରେ ପାଣି ମାର। କଣ ହେଲା ମା? ଦାସିଆ ରମାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଛବି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉଦ୍ଭରା କଣ୍ଠାରେ ଏ କଣ ହେଲା ମା ଝିଅର? ଅବନୀ ଝିଅର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଛବି ବୋଉ? ଆରେ ଦାସିଆ ଝିଅ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣ ଶୀଘ୍ର। ଦାସିଆ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଡାକିବି? ଅବନୀ କାହାକୁ ଡାକିବୁ? ଯା ଯା ଆମ ଘର ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ତେଲୁଗୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଏବଂ ଦାସିଆର ପ୍ରସ୍ଥାନ। ବୁଝିଲ ଛବି ବୋଉ, ତମର ଏ ପଜାରୀ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତର ଏସବୁ କାଣ୍ଡ। ରମା ଛବିକୁ ପଙ୍ଖା କରୁ କରୁ ସିଏ କଣ କଲା? ଅବନୀ ଆରେ ଛଉପଡ଼ା ଘରେ ଆସି ବଜାରୀ ଗୀତ ଗାଇ ଘର ଫିଟାଇ ପକାଉଥିଲା। ଛବିର ତ ମୁଣ୍ଡ ବେମାରୀ, ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ରମା ତମେ ଏବେ ଏଡେ ପାଟିରେ କହୁଛ କାହିଁକି କହିଲ? ଛବି ଆଖି ଖୋଲି ସିଧା ହୋଇ ବସିଲା। ଅବନୀ ମା ଛବି କଣ ହେଲା ତୋର? ଛବି ମୋର କିଛି ହେଇନି, ସେଇ ସୁଶାନ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତେଲେଙ୍ଗା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅବନୀ ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ। ନମସ୍କାରମ୍ ନମସ୍କାରମ୍ କିୟମ୍ ସମ୍ମାନ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା? ଅବନୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଡାକ୍ତର। ଛବିର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ସେନ୍ସଟା ପୁଣି କେତେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆସିବାର ବାବୁଗାରୁ? ନା ଏଇ ନାଡ଼ି ଧରି ଦେଖିବା। ଅବନୀ ଏଇ ଟିକକ ଆଗରୁ। ଡାକ୍ତର ହା ହା ଆଉ କିଛି ଡରିବାର ଥାଉଛି, ସରି ଡରିବାର ନ ଥାଉଛି, ମାନେ ଡରିବାର ନ ନାହିଁ, ମାନେ ଡରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ବାଲ ହେଉ ଯିବାର, ଘାବଡ଼ିବାର କିଛି ନଥାଉଛି। ଆମେ ୟାକଡ଼ାକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ଥାଉଛୁ। ତୁମେ ଆପଣ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାପୁ ଓଲଟିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଥାଉଛି। ତା ପରଠୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଗଲେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଣି ଝିଅକୁ ଏବଂ ଖାଇବାରୁ ଦେବାର ଥାଉଛି। ଘାବଡ଼ିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏକା। ଅବନୀ କଣ କହିଲ? ଓଭାଲଟିନ୍? ଡାକ୍ତର ହଁ ହଁ ଓଭାଲଟିନ୍। ରମା ଯିବଟି ଦାସିଆ ଓଭାଲଟିନ୍ ତିଆରି କରି ଆଣିବୁ। ଦାସିଆର ପ୍ରସ୍ଥାନ। କିଛି ସମୟ ଭାବି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଅବନୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନାଡ଼ ଭଲ ଅଛି ଟି? ନାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଟି? ଡାକ୍ତର ହା ପାଲସୁଟା ଖାବୁ ବାଲ ଥାଉଛି, ନର୍ମାଲ ଥାଉଛି। ହାସୁ ଲାଂସୁ ସବୁ ବାଲ ଥିବାର ଏକା। ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନା ବ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ ଡାଲୁଥିବାର, ହେଲେ ଡରିବାର କିଛି ନଥାଉଛି। ଅବନୀ ଆଉ କିଛି ହବନି ତ? ଡାକ୍ତର ଇୟ ତୋରେ କହିଲି ପରା ଡରିବାର କିଛି ନଥାଉଛି, ହେଲେ ଆମେ ତ ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥାଉଛୁ, ଆଉ ସକ୍ୟୁରେ ତୁମେ ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକି ଆଣ। ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଅବନୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟା ମୁଁ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି। ଦାସିଆ ହାତରେ ପର୍ବା ଏଇଲେ ତୁମେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ପଳେଇ ଥାଉଛୁ ନା ଆମେ କୋଉଠିକି ପଳାଉଛୁ? ହା ଫିସୁଟା ଖା ହାତରେ ହେଲେ ପଠେଇ ଦେବାର ଥାଉଛି। ନମସ୍କାରମ୍ ନମସ୍କାରମ୍। ହଠାତ୍ ପ୍ରବୀରଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ପ୍ରବୀର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଅନାଇବା। ଅବନୀ ଆରେ ପ୍ରବୀର ଆସ ବାବା ଆସ। ପ୍ରବୀର ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ଛବି ଗୋଲୁ ମା ଗୋଲୁ ତ ବୋଉକୁ ଡାକିଦେବୁ। ପାଟି କରି ଛବି ବୋଉ ଛବି ବୋଉ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ବାପା। ଅବନୀ ଆରେ ନା ତୁ ବସ, ଏଠି ତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଛବି ବୋଉ ରମା ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିକି କଣ ହେଲା ଫେର? ଅବନୀ ଆରେ ପ୍ରବୀର ଆସିଲାଣି। ରମା ପ୍ରବୀରକୁ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହସି ଏବଂ ପ୍ରବୀର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ରମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମେ ତମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛୁ। ଅବନୀ ବୁଝିଲ ପ୍ରବୀର, ଆଉ ମୋର ଏଥର ଡରିବାର ନାହିଁ। ତମ ଚାର୍ଜରେ ଛବିର ଚିକିତ୍ସା। ଆଉ ପ୍ରବୀର ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଛବିକୁ ଚାହିଁ ଛବିର ଚିକିତ୍ସା କଣ ହୋଇଛି ତାର? ଅବନୀ ଆରେ ନାଇଁ
ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଛବିର ସାମାନ୍ୟ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମାନସିକ ରମାଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଦେଖେଇ ଚାହିଁଲେ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ରମା ନାଇଁ ପ୍ରବୀର, ଛବିର ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରୁଛି ଯେ ଟିକକ ଆଗରୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅବନୀ ହଁ ହଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଅନେକ ସମୟରେ ଧରୁଛି ବୋଲି ପଢ଼ାରେ ବି ତାର ମନ ଲଗେଇ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି। ତମେ ତ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଭାର ଏଥର। ପ୍ରବୀର ହସି ମଉସା, ମୁଁ ସେଟା ମେମୋରି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଅବନୀ ଆରେ ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲ ଛବି। ଆମ ପ୍ରବୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ଛବି ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେଇଯିବ। ରମା ହଉ ତ ତମେ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଆସ। ଅବନୀ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବୀର ତମେ ବସ, ଛବି ଚାହା ଜଳଖିଆ କିଛି ପଠେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରବୀର ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ମଉସା, ମୁଁ ଖାଇକରି ଆସିଛି। ଅବନୀ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛବି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରବୀର ଗୋଟେ ଚୌକିରେ ବସି ପଡ଼ି ତମର ମୁଣ୍ଡ ଧରା ବେମାରୀ ହେଇଛି ନାଇଁ। ଛବି ମୁରୁକି ହସି ପ୍ରବୀରଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେ ବେମାରୀ ଭଲ କରିଦେବେ। ପ୍ରବୀର ଶୁଣିଲ ତ ମଉସା, ତମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଚିକିତ୍ସା ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସମୁଦାୟ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି ନା ଅଧେ। ଛବି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବି, କେତେବେଳେ ବିନ୍ଧୁଛି, ସକାଳେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଛବି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ନୁହେଁ ମହାଶୟ, ସ୍ମୃତିଲୋପ। ପ୍ରବୀର ସ୍ମୃତିଲୋପ। ଛବି ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ଛବିକୁ କଡ଼େଇ ଚାହିଁ ଆଇସି ସ୍ମୃତିଲୋପ ନା। ଛବି ଆରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପାଦରେ ଚଟିଟା ଅଛି ଅଥଚ ମୁଁ ଚଟି ଖୋଜୁଛି, ଏମିତି କେତେ କଥା। ପ୍ରବୀର କେବେ ତ। ଛବି ରହିଗଲେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ତ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଛବି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ନା ଭୁଲି ଯାଇଥିବି। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଥିବି କୁହନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରବୀର କପଟ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଇ ଶୁଣ, ତମର ଏ ମେମୋରି ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟା। ପ୍ରଥମତଃ ତମର କିଛି ଫିଜିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ଛବି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରବୀର ହସି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିପ୍ରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଅବଦମନ। ଛବି ବୁଝିପାରୁନି, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରବୀର ଆରେ ବୁଝିପାରିବିନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଛବି ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମହାଶୟ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛି ପଶୁନି, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ମୋର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ପ୍ରବୀର ହସି ହଁ ଯାଉ, ପଶିଲା ତ ମୁଣ୍ଡରେ। ଶୁଣ ଛବି, ତମର ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଛବି ଯାହା କମ୍ ପଛେ ମୋର ମେମୋରିରେ କିଛି ଭୀଷଣ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି। ପ୍ରବୀର ହଁ ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତ। ଛବି ମୋତେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରବୀର ନିଶ୍ଚୟ, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ତମ ଭଳି ଜଣେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯେ ଭାଗ୍ୟର ଜୁଟେ। ଛବି ଆପଣ ଥଟ୍ଟା କରିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଥଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ। ପ୍ରବୀର ମୁଁ ତେବେ ମୋର ଚିକିତ୍ସାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, କ'ଣ କହୁଛ। ନା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଜି ବାରଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଛବି ଆପଣ ଫେର ବାର ଫାର ମାନନ୍ତି ନା କ'ଣ। ପ୍ରବୀର ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଖୁସି ଭାବ ଦେଖାଇ ବସି ରହିଲା। ଜାଣନ୍ତି ବାପା କହୁଥିଲେ ମୋର ଏ ବେମାରୀ କଥା ଶୁଣିଲେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପ୍ରବୀର କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଛବି ଏଇ ଯେଉଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରବୀର ବାପା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ବୋଲି କହିଲ, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଛବି ହଁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ତ। ପ୍ରବୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଛବି ହଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ହୁଏ। ପ୍ରବୀର କାହା ସହିତ, କାହାର। କାହା ସହିତ କାହାର, ରୁହନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓହୋ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନା କ'ଣ। ପ୍ରବୀର ତମ ସାଥିରେ ମୋର। ଛବି ହଁ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପ୍ରବୀର ଗମ୍ଭୀର ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଛବି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଆଶଙ୍କା ନିହାତି ଅମୂଳକ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଛବି ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଇସ୍ ଭାରି ଭାଙ୍ଗିଲା ବାଲା। ପ୍ରବୀର ତମର ଯେମିତି ସାଂଘାତିକ ବେମାରୀ ନା। ଛବି ଆପଣ ତେବେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି। ପ୍ରବୀର ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରଥମ ପେସେଣ୍ଟ ହେବ ମୋର ଛବି ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁହେଁ ହସିଲେ ଏବଂ ଦାସିଆ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପଛେ ଅବନୀ ବାବୁ ରମାଦେବୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବୀର ଏସବୁ ଦେଖି ମଉସା ଏସବୁ କ'ଣ, ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଚା ଜଳଖିଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି। ଅବନୀ
ତମେ ମନା କଲ କେତେବେଳେ? ପ୍ରବୀର ମୁରୁକି ହସି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରିଲେନି ମୁଁ ମନା କରିଲି। ହବନି କଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୁଝିଲ ପ୍ରବୀର। ଏ ଛବିଟାର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ରହିଯାଇ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ମାନେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଏତେ ବିବ୍ରତ ଯେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ରମା ଆସିଲାଣି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ରମା ଆସିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଉ ପ୍ରବୀର। ଦାସିଆ ହଁ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଏତେ ଦିନ ଆସିଛ। ପ୍ରବୀର ତେବେ ଖାଲି ଚା ଖାଉଛି। ଚା କପ୍ ଉଠେଇ ନେଲା ଏବଂ ଦାସିଆର ବାହାର ଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ହବନି ବୁଝିଲ ଶୋଇବ ଆଉ ମୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରବୀର ମୋର ଯେତେବେଳେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ଡର କ'ଣ? ପ୍ରବୀର କୋଉ ବିଷୟ ମଉସା? ହବନି ନା ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯଦି କାହାର କେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟେ ତେବେ ତମେ ତ ଅଛ। ପ୍ରବୀର ହସି ହସି ଛବିକୁ ଚାହିଁ ହଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତେବେ ଆଜି ଆସୁଛି ମଉସା। ଠିକ ହବନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ପ୍ରବୀର ନାଇଁ ମଉସା ଆଜି ଯାଏ ଟିକେ କାମ ଅଛି କାଲି ବରଂ ଆସିବି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ସହିତ ଦେଖା କରିବି ଯେ। ହବନି ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆସ ପ୍ରବୀର। ପ୍ରବୀର ନମସ୍କାର କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ହବନି ମା ଛବି ତୁ ପ୍ରବୀରକୁ କିଛି ଜଣାଇ ଦେଉନୁ ତ? ଛବି ନା। ହବନି ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍ ମୁଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ। ଛବି କିନ୍ତୁ ବାପା ସିଏ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ହବନି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ହାଉ? ଛବି ଏଇ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ। ହବନି ଚିଡ଼ି ହେ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ ତୋର ମେମୋରି ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିନି ବରଂ। ଛବି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ହବନି ହଁ ତେବେ ତୁଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ମେମୋରି କଥା ସେ ଧରି ନେଇଛି। ସେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟଟି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଛବି ହଁ ହେଇଥିବ। ହବନି ହେଇଥିବ ଦେଖୁଛ ଛବି ଦେଖୁଛ ତମ ଝିଅର କାଣ୍ଡ। ନା ନା ସାରିଦେଲା। ଦାସିଆର ପ୍ରବେଶ। ଦାସିଆ ଏ ଦେଇ ପରବେର ବାବୁ ତମର କଲମଟା ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରି। ଛବି କେଜାଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ କଲମଟା ଉଠେଇ ହଁ ହଁ ନେ ଦାସିଆର କଲମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ରମା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚୋର ଯେଉଁଠି ରାତି ଯାଇଛି ସେଇଠି। ହବନି ଆମ କପାଳ ଛବି ଆମ କପାଳ। ଏନିୱେ ପ୍ରବୀର ଛବିର କେସ୍କୁ ଟେକଅପ୍ କରୁ ବାହା ନହେଲେ ପଛେ ହବ ମାନେ ସେ ରୋଗଟା ଯେମିତି ଭଲ କରିଦେବ କି। ଦାସିଆର ପ୍ରବେଶ। ଦାସିଆ ଦେଇ ପ୍ରବୀର ବାବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ବହି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛବି ଖୋଜି କାହିଁ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଦାସିଆ ନାଇଁ କହିଲେ ତ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ହବନି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ପ୍ରବୀର ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ କଥା ମନେ ରହୁନି। ଦାସିଆ ବୁଝିଲ ବାବୁ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ବି ସେଇ ରୋଗ କି କ'ଣ ମୋର କାହିଁକି ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ପ୍ରବୀରର ପ୍ରବେଶ। ହବନି ଟିକେ ବିସ୍ମିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ପ୍ରବୀର କେଉଁଠି ତମ ନୋଟବୁକ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରବୀର ଅପ୍ରବିତ ହେଇ ହସି ନାଇଁ ମଉସା ମିଳିଲାଣି ଏଇ ହାତରେ ଅଛି ଅଥଚ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭାବିଲି କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଧ ହୁଏ। ରମାଦେବୀ ଛବି ଓ ଅବନୀ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ଆଚ୍ଛା ଛବି ମୋର ସ୍ପେକ୍ସଟା ଏଠି କୋଉଠି ରଖିଥିଲି ଦେଖିଛଟି ମାନେ ଚଷମାଟା ହେଲା। ଅବନୀ କହୁଛି କ'ଣ କହିଲ? ସ୍ପେକ୍ସଟା ସ୍ପେକ୍ସ? ପ୍ରବୀର ହଁ ମଉସା କୋଉଠି ଯେ ଛାଡ଼ିଲି। ଦାସିଆ ଆହେ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ପରଚକ୍ଷୁଟା ପର ତମ କ'ଣ ମୁହଁରେ ରହିଛି ଆଉ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଭଡ଼ା ମଣିଷଙ୍କ ପରି କ'ଣ ହଉଛ ବା? ପ୍ରବୀର ଚଷମାରେ ହାତ ମାରେ ଓ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆରେ ହଁ ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଏଟା କିଏ ଗାନା? ହବନି ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ତମର କ'ଣ ଏମିତି ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହେଉଛି? ତମେ ପରା ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ପ୍ରବୀର ମୋର ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ମଉସା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସୁଛି। ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାବେଳେ ବଙ୍କେଇ ଯାଇ ମୁରୁକି ହସିଲା। ହବନି କିଛି ସମୟ ପରେ ଛଇବାବୁ ଦେଖିଲାଟି ଦେଖ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଆମର ବିଲାତରେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରମାବାବୁ ହଁ ଦେଖିଲି ତ ସିଏ ବି କ'ଣ ଭୁଲି ଭାଲି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ। ହବନି ବୁଝିଲା ଛଇବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ହବାର ନୁହେଁ ସେଇ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗେ। ଦାସିଆ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଆମ ଦେଇ ପରବୀର ବାବୁଙ୍କର ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଛବି ତୁ ଚୁପ୍ କର ବୁଢ଼ା ଅତି ବେଶୀ ବଢ଼ି କଥା କହୁଛି। ହବନି ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଛବି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ପ୍ରବୀର ସହିତ ମୁଁ ତୋର ବିବାହ ଦେବନି। ସେ କଥା କେମିତି ହବ? ହବନି
ସେମିତି ହବ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମନା କରି ପଠେଇଦେବି। ନା ନା, ଏସବୁ ଜୀବନମୂଳ କଥା, ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ। ଦେଖ ୟାର ମେମୋରି ଲସ୍ ବେଳକୁ ପ୍ରବୀରର ସେଇଆ। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଧରୁଛ କର୍ମ କଥା, ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ବାହା ହୋଇ ସେମାନେ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବେନି? ହବନି। ପାରିବେ, ସ୍ମୃତି ଲୋପ ଯାହାର ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ ଘର ସଂସାର କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ଶୋଇବୁ? ତମେ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଭାସୁଛ। ହଇଅ ଦୁଇଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ମଣିଷ ହେବେ ନା ଗଧ ଗୋରୁ ହେବେ? ବାପା ମା ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିଲୋପ ବିହୀନ କମ୍ଭୁତ କାମାର ଜନ୍ତୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଖୋଲିବେ। ବୁଝିଲ ରମା? ତୋରକୁ ତାଳ, ତାଳକୁ ତାଳ ତମର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ଆଉ ତୀରକୁ ତାଳ କରିବା ତମର ସ୍ୱଭାବ। ହବନି। ନା ନା, ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି। ଛବି, ବାପା ଏଇଠି ମୋର ବାହାଘର ହବ। ହବନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଇଠି ହବ? ହଁ, ମୁଁ କଥା ଫେରେଇ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ହବନି। ଆଇସି ତୁମର ଅବାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ହଉ ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଛେ ପଛେ ଦାସିଆ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ରମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବାପ ଝିଅ ସବୁ ଗଣ୍ଡ କରିବା କରି ବସିଲେଣି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରବେଶ। ଛବି, ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ପ୍ରବୀର, ନା ନା, ଆର ଘରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଛବି, ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଇଟ୍ସ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ତୁମକୁ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଛବି, ବାପା ରାଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ବୁଝିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଛବି, କିଏ କାହା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଶୁଣେ? ପ୍ରବୀର, ନା ନା ଛବି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ମୋର ଯେମିତି ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଛବି, ଏସବୁ ବାଜେ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହୋଇନି। ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭୁଲିଯିବାଟା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରେକ୍ୟୁପେଟ୍ ଥିଲେ ଏସବୁ ହୁଏ। ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରବୀର, ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ନୁହେଁ? ଛବି, ନା ନା। ଛବି, ନା। ପ୍ରବୀର, ତେବେ ତମର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହେଇନି? ଛବି, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ମୋର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ପ୍ରବୀର ବିସ୍ମିତ, ମୁଁ କେମିତି? ଛବି, ଆପଣ ବିଲାତ ଗଲା ଦିନଠୁ ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି। ପ୍ରବୀର, ଆଇସି। ଛବି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବୀର, କାରଣଟା ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରବୀର, ନା। ଛବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ, ମୁଁ ତେବେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି କହି ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରବୀରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କଣେଇ କରି ପ୍ରବୀର ସ୍ମିତ, ତେବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ କଥାଟା ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି। ଛବି, ଆଉ ଏତେ ଫାଜିଲାମି ବାହାର କରିଥିଲ କାହିଁକି? ହଠାତ୍ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଅବନୀ, ପ୍ରବୀର ତମେ ଫେର କେତେବେଳେ? ମୁଁ ତ ଯାଇନଥିଲି ମଉସା। ଅବନୀ, ଆଉ କେଉଁଠି ଥିଲ? ପ୍ରବୀର, ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ଅବନୀ, ତେବେ ତମେ ମୋ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛ? ହଁ ଶୁଣିଛି। ଅବନୀ, ଭଲ ହେଲା ଶୁଣିଗଲ। ମୋର ମତାମତଟା ବିବାହ ସୁଖମୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଭାର ମୁଁ ଆଉ ଛବି ନେଇ ସାରିଛୁ। ଅବନୀ, ମାନେ? ମଉସା, ଆମର କାହାର ବି କିଛି ହୋଇନି, ବରଂ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରିଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଛି। ଅବନୀ, ମୋର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହୋଇଛି? ଅସମ୍ଭବ, ଏକବାର ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି। ପ୍ରବୀର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି ମଉସା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଅବନୀ, ହଁ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ତମର କଥା ଭୁଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରିଟା ତେବେ ମୋର, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନୁହେଁ। ପ୍ରବୀର, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ ଖୁସି ହୋଇ, ହଁ ହଁ, ମୋରି ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋରି, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନୁହେଁ। ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ବାପା। ପ୍ରବୀର, ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତମେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟଟି, ତମ କଥା କ'ଣ କଦାପି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ନା। ଆରେ ମା ଛବି, ଯା ତ ବୋଉକୁ କହିଦେ ସୁଖବରଟା ତୋର କିମ୍ବା ପ୍ରବୀର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ନୁହେଁ, ମୋରି। ରମାର ପ୍ରବେଶ। ଏମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି ହେଇନି। ସ୍ମୃତି ଲୋକ ବିଭ୍ରାଟଟା ମୋର। ଛବିବୁ ମୋର। ରମା, ଆରେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି, ତମେ ନୂଆ କଥାରେ ମତେ କ'ଣ କହୁଛ? ବିସ୍ମିତ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଅବନୀ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ତମର ଏକାଙ୍କି ଏଠି ସରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକିନା ଟିକେ ତମ ମନେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଲା ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।